नमस्कार दोस्तों, आरबी लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। अपडेट फाजिलका से आ रही है। फाजिलका में विधायक देवेंद्र सिंह गुबाया का धरना समाप्त हो गया है। फाजिलका में चल रहे लिफ्टिंग विवाद को सुलझा लेने का दावा किया जा रहा है। आज जलालाबाद के विधायक रमिंदर आंवला यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा सबसे पहले विधायक देवेंद्र गुबाया के पास धरना स्थल पर पहुंचा गया। उसके बाद उनके द्वारा यहां से विधायक देवेंद्र गुबाया की बात सुनने के बाद डीसी फाजिलका से मुलाकात की गई, जिसके बाद फिर से विधायक रमिंदर आंवला धरना स्थल पर पहुंचे, जिनके द्वारा यह बताया गया कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। बुधवार 12 बजे तक उसका ठेका कैंसिल करके नए टेंडर मांगे जाएंगे और नए व्यक्ति को ठेका देके मंडी की लिफ्टिंग का काम सुचारू रूप से चलाया जाएगा। एक बार से यहां पर ट्रक ऑपरेटरों के पक्ष में विधायक देवेंद्र गुबाया द्वारा लगाए गए धरने के सार्थक परिणाम मिले हैं। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। फाजिलका के विधायक देवेंद्र सिंह गुबाया द्वारा आज फ्लाईओवर पर धरना लगा दिया गया था। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने तथा उसका ठेका कैंसिल करके नए व्यक्ति को देने की मांग को लेकर यह धरना लगाया गया था। इस धरने में पूर्व सांसद शेर सिंह गुबाया व बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेंद्र कांडा, पप्पू, राजेंद्र सोनी व अन्य कई सरपंच, पंच व गांवों से आए लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, जिनके द्वारा यहां पर धरना लगाया गया। जलालाबाद के विधायक रमिंदर आंवला भी धरना स्थल पर पहुंचे, जिनके द्वारा विधायक देवेंद्र गुबाया से बातचीत की गई और उनकी मांगों को सुना गया, जिसके बाद वे डीसी फाजिलका से मिलने के लिए चले गए। वहां से लौटकर उन्होंने बताया कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर दिया गया है। अगर दोपहर 12 बजे तक वह दिए गए नंबरों की गाड़ियां लाकर लिफ्टिंग नहीं करवाता तो उसका ठेका कैंसिल करके नए व्यक्ति को यह ठेका दे दिया जाएगा। जिसके बाद विधायक देवेंद्र गुबाया द्वारा अपना धरना समाप्त कर दिया गया। आपको लाइव कवरेज दिखा रहा हूं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा चैनल। इस धरने ते जाके तुसी बैठे और अपने हक मंगण वास्ते सरकार तो प्रशासन तो खास करके जी तकलीफ हुई उनते इवेज विच तुसी सारे ने साथ दिता, उत्थे धरने ते बैठे। मैं भी फिरोजपुर जान की बजाय वापस फाजिलका आके इत्थे तुहाडे नाल धरने विच बैठा और कल ही प्रोग्राम बनया सी कि आपां अज भी जे कोई किसी गल ते नहीं निबड़ती, कोई गल फाइनल नहीं की जाती, वो टेंडर जिन्हें बड़े घट रेट ते फाजिलका दे लोगां नूं मारन वास्ते, खास करके MLA साहब की इमेज घटाउण वास्ते कि ये बड़े घट रेट ते 15% मैक्सिमम प्राइस जो सीगा उहदे तो 15% अबाव किया ते बाकी हल्कियां दे विच 115% अबाव भरिया गया सी। जलालाबाद भी साडे MLA साहब की रहनुमाई में 75% अबाव जो रेट होया ते फाजिलका तो जान बुझ के कि इत्थों दे जिहड़े लोग है, इत्थों दे जिहड़े ट्रक ऑपरेटर है, आड़ती है, वो समझन लग जान कि गवाया परिवार दे तो पल्ले ही कुछ नहीं ते इत्थों दे लोगों नूं इस तरह की ढाह लाई जाए। पर असी ये तुहाडे सेवादार हैं, तुसीं सानूं साथ दिता है, MLA बना के इत्थों की सेवा लगाई है, तो फिर साडा फर्ज बनता है कि असीं तुहाडी खातर जो भी करना पे। मैं तो कल ये भी कहा सी कि सानूं कोई भी कुर्बानी देनी पैगी तो असीं उहदे तो पिछा नहीं हटांगे। असीं एक रेट जिहड़ा है कोई किसी ने आपदे घर तो देना है, गौरमेंट ने रेट देना है, तो जे गौरमेंट का रेट
ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 5% ਘੱਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 115% ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਰਫ 15%, ਇਹ ਕਦੇ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਦੇਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ADC ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗੇਟ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਏ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੇ ADC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਟੈਂਡਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਆਵੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੱਲ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰੀ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆ ਸੜਕ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ MLA ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ। ADC ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੀ ਕੁੰਡੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੰਡੀ ਕੱਢਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈੜੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਫਸਰ ਜਿੱਤ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੈ, ਖਾਸ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲੀਡਰ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ, ਅਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੇ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਂਬਾਜ਼ ਵਰਕਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ
जिन्ने भी इत्थे आए आ तुहाडा सारिਆਂ ਨੂੰ सब तो पहला फतेह दी सांझ फतेह च पायो। श्री वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिवें MP साहब ने दस्सिया कि धरना फाजिलका दे ट्रक ऑपरेटरां दे हक दे विच, फाजिलका दे आड़तियां ते मजदूरां दे हक विच जो 2-3 दिनों तो किसान भरा भी नाल बैठे है, किसानां दे हक दे विच जो 2-3 दिनों तो तुसीं ये धरने ते बैठे हो, सब तो पहला तो तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ हैं कि तुसीं सारे इकट्ठे हो के आपदे हकों की लड़ाई लड़न दे लई MLA साहब का साथ देते थे। मैं तुहानूं दसना चाहना है कि इन्ने घट रेट जिहड़े टेंडर होए है वो सारे ऑफिसर साहबानां नूं भी पता है कि वो रेटां दे विच माल ढुक नहीं सकते, पर वो भी अपने नाल सहमत सीगे। पर कुछ कानूनन अड़चना होंदियां हरेक टेंडर कैंसल करन दियां, दोबारा टेंडर करन दियां, जिहड़े प्रोसीजर ने उन्हां दे टाइम लगदा। अज ट्रक ऑपरेटरां दे हक दे विच पार्टी ने भी और तुहाडी सरकार ने भी ये फैसला लिया कि जिहड़ा इन्ना घट रेट दे विच टेंडर पिया तां ही माल नहीं अपना ढुकदा पिया, माल मंडियां च पिया, जिमीदार भरा भी रोलदे पे है, आड़तीए बहुत परेशान है, शैलर वाले बहुत परेशान है, लेबर बहुत परेशान है क्योंकि लिफ्टिंग नहीं होंदी पई। वो देखते हुए अज अफसरां ने फैसला किया, सरकार ने फैसला किया है कि जिहड़ा टेंडर जिन्हों अलॉट होया सी उन्होंने नोटिस देता है 24 घंटिया का, या तो आपका माल चक लै, पूरियां गड्डियां ले आओ, नहीं तो तुहाडा टेंडर कैंसल करांगे। और कल 12 बजे तक वह टेंडर कैंसल होगा क्योंकि उनके कोल गड्डी कोई नहीं है, तुहानूं सारिआं नूं पता। मैनू हाईकमांड ने भेजा है और मैं तुहानूं विश्वास दिवाना है कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के नाल, किसानों के नाल, ट्रक ऑपरेटरों के नाल, क्योंकि ट्रकों वालों के कोल तां सिर्फ आही 20 दिन है काम करन, 20 दिनों की कमाई उन्होंने 6 महीनों के खानी। तुहाडे नाल खड़े हैं, तुहाडे हकों की लड़ाई के लिए असीं दोवें भरा जो मर्जी बुला लो तुहाडे नाल खड़े हो। विश्वास तुहाडे किसी दे नाल कोई जाति नहीं होगी, कोई धक्का नहीं होगा। तुहाडा हक जिहड़ा इत्थों की मजदूरी, इत्थों की मेहनत, इत्थों की लिफ्टिंग तुहाडे खातिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ही जाओ। इन्ना ही कहता है, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद करदा है ते अपील करदा है दोवां भरावां नाल बापू डांग नाल ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ मैं दस्सिया कि अपने नेता ने तां ही दस्सिया और तुहाडे तो भी MLA साहब, MP साहब ने जिवें कहा कि आपां कल 12 बजे तक का समा दईए, ट्रैफिक चलन दईए और धरना चक के सरकार का साथ दईए। सरकार तुहाडी लोगां नूं जो जिहड़ियां असुविधा हुई है ਉਹਦੇ ਲਈ भी मैं तुहाडे वल्लों आम पब्लिक के कोलों भी माफ़ी मंगदा है क्योंकि अपने हकों की लड़ाई सी आपां लड़ी है। उस लिए जिन्हों इस धरने दे करके मुसीबत हुई है या जिन्हों मुश्किल हुई है उन्होंने तो असीं हथ जोड़ के माफ़ी मंगते हैं। तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे बड़े वीर रमिंदर आंवला जी नाल जलालाबाद तो चेयरमैन मार्केट कमेटी राजबख्श जी, अरनी वाले तो चेयरमैन मार्केट कमेटी आए ने, ब्लॉक समिति चेयरमैन अरनी वाला आए ने, फाजिलका दे तुसीं सारे ही कल तो मेरे नाल धरने दे विच बैठे हो। सब तो पहला फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो मैं धन्यवाद ही करना है कि तुसीं कल तो
ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਗੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚਲੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰੀ ਵਿਛਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁਬਾਇਆ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੋ ਥੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਹੁਣ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵਿਛਾਣੀਆਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੱਲ੍ਹ 12 ਵਜੇ ਇੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਟੈਂਡਰਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦਵਿੰਦਰ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਵਹੀਕਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਸ਼ੈਲਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਆਮਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਚਲੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਟੈਂਡਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਲੀਗਲ ਹੈ ਕਿ ਲੀਗਲ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਢੋਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਹ ਹੇਠ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਸ ਇਹ ਧਰਨਾ ਸਿਰਫ ਟੈਂਡਰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ? ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟੈਂਡਰ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦਾ ਫਾਲਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਸਪੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ, ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਇਆ।